Hello everyone, welcome to the 10th lecture of stereoisomerism. In the previous lecture, we have discussed about conformations of ethane. We've seen that in ethane, there are only two types of conformations, eclipsed and staggered. All the eclipsed conformations are equivalent and all the staggered conformations are also equivalent. The energy difference between eclipsed conformation and staggered conformation is of 3 kilocalorie per mole. Lastly, we have seen the energy profile diagram also. Now, let's see the next part of the chapter, conformations of propane. As you can see on the screen, in propane, there is methyl group as a substituent. इथेन मध्ये सगळे हायड्रोजनच होते. प्रोपेन मध्ये एका हायड्रोजनच्या ऐवजी आता मिथिल ग्रुप आलेला आहे. आता या मिथिल ग्रुपमुळे काय झालं, स्टेरिक हिंड्रन्स थोडासा वाढला आणि त्यामुळे एनर्जी वाढते. ओके, सो हाऊ द एनर्जी इज इन्क्रीजिंग and how the structures are changing, that we shall see now. The main two conformations are eclipsed conformations and staggered conformation. Just like the conformations of ethane, all the eclipsed conformations of propane are also equivalent and all the staggered conformations of propane are also equivalent to each other. If we look at the energy profile diagram, we can see the diagram just like that of ethane. ही डायग्राम इथेन सारखीच आहे. फरक कुठे पडतोय, फक्त एनर्जी डिफरन्स मध्ये. इथेन मध्ये इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन आणि स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन या दोघांमध्ये 3 किलो कॅलरीचा डिफरन्स होता, फरक होता. प्रोपेन मध्ये मात्र तो फरक वाढलेला आहे थोडासा. द एनर्जी डिफरन्स इज 3.4 किलो कॅलरी पर मोल. मीन्स स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज stable by 3.4 kilocalorie per mole of energy as compared with the eclipsed conformation. So why we are observing such energy difference? Why the energy difference was less in case of ethane and why it is increased in propane? The answer is clear that in propane, the steric hindrance, which is the result of methyl group, it has increased the energy of eclipsed conformation over the staggered conformation. See, if we look at the atomic model, see, this is propane, CH3, CH2 and again CH3 at this end. Okay, इथेन मध्ये काय होता, इथेन मध्ये हा एवढा बल्की ग्रुप नव्हता. इथेन असा सिंपल होता बिचारा, सगळे हायड्रोजन्स होते त्याच्यावरती, सगळे बारीक बारीक हायड्रोजन असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये डिस्टन्स बऱ्यापैकी होतं, ते जास्त असं भांडायला जवळ येतच नव्हते. ओके, दे वेर अवे फ्रॉम इच अदर बिकॉज ऑफ देअर स्मॉलर साइज. बट इन प्रोपेन, हायड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस मिथिल ग्रुप. दिस मिथिल ग्रुप इज बल्की अँड द डिस्टन्स इज नाउ डिक्रीज्ड. हे अंतर आता कमी झालं, जे अगोदर जास्त होतं इथेन मध्ये. पण प्रोपेन मध्ये हा मिथिल ग्रुप बल्की असल्यामुळे this bulky methyl group, it interacts with the groups on neighboring hydrogens. या तिघा हायड्रोजन सोबत हा मिथिल ग्रुप जो आहे तो इंटरॅक्शन दाखवत असतो वेगवेगळ्या पोझिशनला. So in the eclipsed conformation, we can see that the hydrogen on front carbon is eclipsing with methyl group. If we rotate it,
we will get staggered arrangement. Again, on further rotation, we will get eclipsed conformation. So in this way, eclipse staggered, this cycle will go on and we will have different energies of the conformations. So it is just similar to that of इथेन. इथेन सारखंच आहे जवळपास, फार काही याच्यामध्ये फरक नाहीये, फक्त हायड्रोजन ऐवजी एक मिथिल आला इतकाच फरक पडतोय आणि तो मिथिल आल्यामुळे एनर्जी डिफरन्स जो आहे तो वाढतोय. ओके, नाउ देयर इज इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉन्फॉर्मेशन्स ऑफ एन ब्युटेन. एन ब्युटेनचे कॉन्फॉर्मेशन मात्र थोडेसे इंटरेस्टिंग आपल्याला वाटतील, कारण याच्यामध्ये जसजसं रोटेशन होत जातं तसतसं ग्रुप्सच्या पोझिशन, रिलेटिव्ह पोझिशन बदलतात आणि या बदललेल्या पोझिशन ज्या आहेत त्या इक्लिप्स आणि स्टॅगर्ड हे दोन मेन कॉन्फॉर्मेशन आहेतच. पण सगळे इक्लिप्स याच्यामध्ये सारखे नसतील. काही इक्लिप्स वेगळ्या प्रकारचे असतील, काही इक्लिप्स वेगळ्या प्रकारचे असतील. स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन सुद्धा काही वेगळं असेल आणि काही स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हे वेगळे असतील. त्यांचा एकमेकांमध्येच इक्विव्हॅलन्स नाहीये. आता तो कसा नाहीये, दॅट वी शॅल सी नाव. Look at the Newman projections of N-butane. We can see all these projections on the screen. So instead of looking just the conformations on screen, we shall draw them on the board so that we can have some practical idea. So let's see. So before drawing the conformation on the board, we shall see the stereo model of N-butane. This is N-butane. Okay, all the carbons are tetrahedral carbons. The bond angle is 109.5. Okay, on board, how we can write this? In the most simple way, we write butane like this: CH3, CH2, CH2, CH3. There are 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms. This is N-butane. N stands for straight chain. सरळ चेन असली की त्याला N हे प्रिफिक्स लावलं जातं. N-butane means it is a straight chain of butane. पण स्ट्रेट चेन म्हणजे कशी असते ती? ही अशी, एक तर असं असेल किंवा असं असेल. ओके, मग आता नेमकं कसे कॉन्फॉर्मेशन्स असतील? कारण हा जो मॉलिक्यूल आहे याच्यामध्ये या बॉन्डचं रोटेशन होतच आहे. इट विल अंडरगो रोटेशन आणि या रोटेशनमुळे त्याचे कॉन्फॉर्मेशन्स आपल्याला वेगवेगळे बघायला मिळतील. सो वी शॅल स्टार्ट विथ दिस कॉन्फॉर्मेशन. This is the eclipsed conformation. You can see that all the groups are overlapping to each other. सगळे एकमेकाशी ओव्हरलॅप होत आहे. ठीक आहे, आता आपण काय करू, हे एवढा मोठा ग्रुप जो आहे तो इमिजिएटली तुमच्या लक्षात कदाचित येणार नाही. बघताना सुद्धा स्क्रीनवरती तुम्हाला ते व्यवस्थित दिसेलच असं काही नाहीये. तर आपण काय करू, हे जे मिथिल आहेत ना दोघं, हा मिथिल आणि हा मिथिल, या दोघांना आपण रेड कलरने दाखवू. रेड कलरने दाखवलं म्हणजे आपल्याला ते हँडल करायला सोपं जाईल आणि तुम्हालाही लक्षात इझिली येऊ शकेल. फक्त बल्कीनेस जो आहे तो याच्यात तुम्हाला चांगला दिसतोय, कारण इथं पूर्ण आपण मिथिल दाखवलाय. कार्बन आणि त्याचे 3 हायड्रोजन, इथे सुद्धा कार्बन त्याचे 3 हायड्रोजन. वी कॅन फील द बल्कीनेस ऑफ दिस ग्रुप. वी कॅन सी द बल्कीनेस.
तर तेवढा बल्कीनेस जो आहे तो थोडासा इमॅजिन करावा लागेल. अँड वी कॅन शो दिस एन ब्युटेन सिम्पली इन दिस वे. याला मिथिल म्हणायचं, याला पण मिथिल आपण अज्युम करतोय. ठीक आहे, हे आपल्या सोयीसाठी आपण करतोय. नाउ सी, both the methyl groups are eclipsing. Both the methyls are eclipsing with each other. मिथिल इक्लिप्स होत आहे, त्यांच्यासोबत हायड्रोजन सुद्धा इक्लिप्स होत आहेत. नॉट ओनली द मिथिल ग्रुप्स बट हायड्रोजन्स आर ऑल्सो इक्लिप्सिंग विथ each other. So we shall show the structure on the board. Front carbon atom shown by a dot and the backside carbon atom is shown by a circle. On the front carbon, what is there? On the front carbon, methyl is on the upper side and hydrogens are on the lower side. So here is methyl. We shall use red color for methyl on board also. And here are the hydrogens. What is on the back side? On the back side carbon also there is methyl at this position. Again we shall use red color to indicate this methyl, which is the bulky group. Here is hydrogen. Here is also hydrogen. So we have shown this molecule on board in the Newman projection formula. Okay. Now we shall rotate the backside carbon. हा बॅकसाइड कार्बन जो आहे आपण काय करू, या बॉन्डला रोटेट करू आणि बॅकसाइड कार्बन आपल्याला असा दिसेल. व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर? रोटेट केल्यामुळे हा मिथिल जो आहे तो आता इकडे दिसतोय आपल्याला. स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन मिळाला. आपण 60 डिग्री मध्ये त्याला मूव्ह केला. ओके, वी हॅव रोटेटेड इट इन 60 डिग्री आणि 60 डिग्री मध्ये आपण त्याला रोटेट केल्यानंतर आपल्याला ही अशी अरेंजमेंट मिळाली. ओके, so this arrangement we shall show on the board. We are not rotating the front carbon atom. It will remain as it is. Here is methyl. Fix at its position. Here is hydrogen. Here is also hydrogen. Now we have rotated the backside carbon on this direction. So this methyl will come at this position. This hydrogen will acquire this position and this hydrogen will acquire this position. So this way we can show this staggered conformation. Okay, first one was eclipsed conformation. आपण आता पूर्ण नाव न लिहिता काय करू, इक्लिप्स साठी ई लिहू इथे. ठीक आहे, ते ई लिहू आणि या इथे एस, स्टॅगर्ड म्हणून एस. ओके, दिस इज फर्स्ट. याला एक नंबर देऊन देऊ आपण, नंबरही देऊ ना. ठीक आहे, हे पहिलं कॉन्फॉर्मेशन आहे कोणता, इक्लिप्स्ड. हे सेकंड कॉन्फॉर्मेशन आलं आणि सेकंड कुठलं आहे, स्टॅगर्ड. नाउ वी शॅल फर्दर रोटेट द मॉलिक्यूल. हा असा होता मॉलिक्यूल. ओके, याला आपण, या मॉलिक्यूलला आपण अजून थोडासा रोटेट करू. नाउ what has happened here? Now we can see that this
methyl is eclipsing with the hydrogen on backside carbon. This methyl is these hydrogens are also overlapping with each other, and this hydrogen and methyl, they are overlapping with each other. We get such kind of eclipse conformation. पहिल्या इक्लिप्स मध्ये काय होतं, ह्या इथे दोघं मिथिल जे होते त्यांचा इक्लिप्स होत होता, पण आता या ठिकाणी काय झालं, मिथिल इज इक्लिप्सिंग विथ हायड्रोजन. So we shall draw it on the board as our third structure. हायड्रोजन्स जे आहेत ते आहेतच, त्यांच्या पोझिशन मध्ये काही फरक नाही पडलेला. Here is methyl. आता आपण काय केलं, याला रोटेट केलं, हा याच्या सोबत ओव्हरलॅप झाला. दिस मिथिल इज नाउ इक्लिप्सिंग विथ हायड्रोजन. This hydrogen has moved here and it is now eclipsing with hydrogen. And here also this hydrogen has shifted here and it is eclipsing with methyl group. हे असं मिळालं आपल्याला. पुन्हा हे स्ट्रक्चर कुठलं झालं, इक्लिप्स्ड. दिस कॉन्फॉर्मेशन इज इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. आणि 1 2 3 नंबर याचा येतोय. इट इज थर्ड नंबर. ओके, नाउ यू कॅन कम्पेअर फर्स्ट इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन विथ द थर्ड. 1 आणि 3 या दोघांमध्ये कंपॅरिझन करा. दोघंही इक्लिप्स आहेत. याच्या अगोदर आपण इथेनचे इक्लिप्स बघितले, त्याचे सगळे इक्लिप्स सारखे असायचे, सगळ्या ठिकाणी हायड्रोजनचा इक्लिप्स होता. प्रोपेन मध्ये जे आपण बघितलं त्याचे पण सगळे इक्लिप्स सारखेच होते, कारण त्याच्यामध्ये फक्त एक मिथिल वाढलेला होता, त्यामुळे मिथिल हायड्रोजन इक्लिप्स त्याचा प्रत्येक ठिकाणी होता. पण इथे वी कॅन सी दॅट इन द फर्स्ट कॉन्फॉर्मेशन bulky groups are overlapping with each other. Bulky groups are eclipsing. आणि बल्की ग्रुपचा इक्लिप्स असल्यामुळे त्यांच्यातलं रिपल्शन जे आहे ते जास्त राहील. हे जे दोघं बल्की आहेत, या दोघांचं रिपल्शन जास्त राहील, कारण ते दोघं बल्की आहेत. त्या उलट असं जर असेल, अशा टाईपचा जर इक्लिप्स असेल ज्यामध्ये हायड्रोजन आणि बल्की ग्रुप, हायड्रोजन आणि मिथिल यांचा इक्लिप्स होत आहे, हायड्रोजन आणि इकडे हायड्रोजन मिथिल. सो हिअर बल्की ग्रुप इज इक्लिप्सिंग विथ अ स्मॉलर ग्रुप अँड दॅट्स वाय रिपल्शन इज लेसर ऍज कम्पेअर्ड विथ द फर्स्ट इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन. या पहिल्या इक्लिप्स पेक्षा, ज्याच्यामध्ये दोघं बल्की ग्रुपचा इक्लिप्स होत होता, याच्यापेक्षा ह्या इक्लिप्सची एनर्जी कमी असेल, याच्यातलं रिपल्शन कमी असेल, आणि त्यामुळे पहिला इक्लिप्स आणि हा थर्ड स्ट्रक्चर जे आहे ते दीज आर डिफरंट, दीज आर नॉट सेम. हे दोघं सारखे नाहीत, दोघं वेगवेगळे आहेत. ओके, नाउ वी शॅल फर्दर रोटेट द मॉलिक्यूल. हा असा मॉलिक्यूल होत झालेला होता आपला, आपण त्याला अजून रोटेट करू. व्हॉट हॅज हॅपन्ड, वी हॅव ऑब्टेन्ड सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट. अशी अरेंजमेंट मिळाली आपल्याला, स्टॅगर्ड अरेंजमेंट. ओके, या स्टॅगर्डला आपण पेपर इथे बोर्ड वरती काढू. फ्रंट कार्बन शोन बाय डॉट, द ग्रुप्स विल बी शोन लाईक दिस. बॅक साइड कार्बन इज शोन बाय सर्कल. इथे हायड्रोजन फिक्स आहेत, वरती मिथिल ग्रुप. ठीक आहे, फ्रंट कार्बन आपण मूव्ह करत नाहीये, त्याच्यामुळे तो फिक्स आहे, जसा आहे तसाच. आता बॅक साइड कार्बनला काय झालं, याला आपण अजून रोटेट केलं, हा मिथिल या ठिकाणी आला.
हा हायड्रोजन या ठिकाणी येईल आणि हा हायड्रोजन इथे मूव्ह झालेला असेल. So we get such kind of staggered arrangement. This is staggered. ठीक आहे. चौथा स्ट्रक्चर आहे आपला. आपलं म्हणजे ब्युटेनचं चौथं स्ट्रक्चर आहे. Now see the second structure, second conformation is staggered. Fourth conformation is also staggered. But are they same? No. In the second conformation, the bulkier groups are closer to each other. हे जवळ आहेत बऱ्यापैकी, शेजारीच आहेत. But here, in the fourth one, they are maximum away from each other. याच्यापेक्षा लांब ते जाऊच शकत नाही. जायचं असेल तर बॉन्ड ब्रेक करावं लागेल. Okay? Now they are maximum away from each other in the fourth conformation. So both of these staggered conformations are not same. They are not equivalent. They are different. They are different by conformation, also by energy. त्यांची एनर्जी सुद्धा वेगळी असेल. ठीक आहे. आता आपण याला अजून रोटेट करू. ऑन फर्दर रोटेशन वी ऑब्टेन्ड इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. ओके, वी शॅल शो इट हिअर. तिकडे जागा नाही, आता इकडेच काढावं लागेल त्याला. हायड्रोजन जे ते जसेचे तसे. फ्रंट कार्बनला आपण फिक्स ठेवलंय. हिअर इज मिथिल. रोटेशन मुळे काय झालं आता, हा इकडे गेला आणि या इथे इक्लिप्स होतोय. हा बॅक साइड कार्बन वरचा मिथिल या इथे आपण दाखवू शकतो आता. आणि बाकीचे हायड्रोजन्स आपण असे दाखवू शकतो जसे होते ते आधीच तसे. सो नाउ वी हॅव ऑब्टेन्ड इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. पुन्हा आपल्याला इक्लिप्स मिळाला. ठीक आहे. याचा नंबर किती आता, हा 4 नंबर होता, हा 5. दिस इज 5th स्ट्रक्चर. दिस इज 5th conformation. Now compare this eclipse conformation with the first one. Are they same? No, they are not same. Okay, in the first one there is overlap of methyl groups, but in the 5th one there is overlap of methyl and hydrogen. Methyl and hydrogen. Okay, we can compare this 5th arrangement, 5th conformation with the 3rd conformation. In the 3rd conformation also there is overlap of methyl with hydrogen. Here is also the overlap of methyl with hydrogen. So these 3rd and 5th conformations are equivalent. These are equivalent. These are not different. Okay, these are equivalent, but these are not. These are not. Okay, this is different, this is different, but this and this, both of these are similar, both of these are equivalent. Okay, so here we had this अशीच आहे ना अरेंजमेंट. We had this arrangement here. Now again we shall rotate the backside carbon in this way and we will get such kind of conformation. Okay, we shall draw this
on the board. Front carbon is shown by a dot and back carbon is shown by a circle. These are the hydrogens of front carbon. Here is methyl. Something has happened to this red pen. Here is methyl. Now this methyl has shifted over here. Ha methyl इथे आलाय. We will show it here at this position. The hydrogens are shifted on these positions. Okay. So we obtained a staggered arrangement, staggered conformation. We shall give it number 6. So we can compare this staggered conformation with the second one. Are they same or equivalent? Yes, they are equivalent. Because methyl groups, bulky groups are at 60 degree dihedral angle. आपण हे सगळं 60 डिग्री मध्येच रोटेशन करतोय. इथे रोटेशन काहीच नव्हतं असं आपण मानतोय सुरुवातीला. थीटा we considered to be 0 degree in the first conformation. Then we rotated the bond by 60 degree, we obtained this one. Further rotation by 60 degree, we get this one. Further rotation by 60, we get this. Okay. आणि पहिल्यापासून मोजलं तर मग वेगळं येईल ना. हा 0 आहे तर हा 60. याच्याशी कंपेअर केलं तर मिथिल किती गेला आहे इथे 120. याच्या कंपॅरिझन मध्ये मिथिल किती फिरलाय 180. ओके. सक्सेसिव्हली आपण त्याला 60 डिग्रीने वाढवतोय. ओके. सो दिस सेकंड staggered conformation is equivalent with the sixth staggered conformation. But this sixth staggered conformation is not equivalent with the fourth staggered conformation. फोर्थ कडे बघा, चौथा स्टॅगर्ड जे आहे ते वेगळं आहे. याच्यामध्ये बल्की ग्रुप्स जे आहेत ते 180 डिग्री लांब आहेत एकमेकापासून. दे आर मॅक्सिमम अवे फ्रॉम इच अदर. बट हिअर इन दिस स्टॅगर्ड कन्फॉर्मेशन दे आर ओनली ऍट 60 डिग्री अवे फ्रॉम इच अदर. जरी आपण त्याला इकडनं फिरवून इकडनं जर मोजलं तर तो 300 येईल, 300. पण प्रॅक्टिकली जर बघितलं तर त्यांच्यातलं अंतर किती आहे? इट इज 60. ओके. आणि आता अजून फिरवलं त्याला म्हणजे काय होईल? ऑन फर्दर रोटेशन वी विल गेट अगेन द फर्स्ट वन. पुन्हा आपल्याला पहिलीच अरेंजमेंट मिळेल, म्हणजे ही ज्याच्यामध्ये मिथिल ग्रुप्सचा ओव्हरलॅप झालेला आहे. ठीक आहे. मग आता जर यांच्यामध्ये फरक आहे तर काहीतरी त्यांच्या नावातही फरक आपल्याला द्यावा लागेल. कारण हा सुद्धा इक्लिप्स, हा सुद्धा इक्लिप्स. ओके. हा पण स्टॅगर्ड, हा पण स्टॅगर्ड. काहीतरी तर आपल्याला डिफरन्स त्यांच्या नावामध्ये सुद्धा दिला पाहिजे. सो इन फर्स्ट इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन देयर इज ओव्हरलॅप ऑफ बल्कियर ग्रुप्स. Most bulky groups are eclipsing each other, and therefore such eclipsed conformation is called as fully eclipsed conformation. This is fully eclipsed conformation.
इट इज फुल्ली, कम्प्लिटली, है ना, कम्प्लिटली ऐवजी फुल शब्द वापरलाय, फुल्ली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. मग हा फुल आहे तर मग हा हाफ, हाफ नाही म्हणायचं, याला पार्शियल म्हणायचं, पार्शियल, अंशतः. पूर्ण नाहीये, हा पूर्ण आहे, पण या इथे हा पूर्ण नाहीये, हा पार्शियल आहे, अंशतः आहे. इक्लिप्स आहे याच्यात, पण एक बल्की आहे, दुसरा स्मॉलर आहे. सो दिस इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड ॲज पार्शियली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. partially eclipsed conformation, fully eclipsed conformation, and this is partially eclipsed conformation. ठीक आहे, याला सोडून दिला आपण, याचा विचार करू आपण. आधी इक्लिप्सचा विचार करायचा होता आपल्याला. ठीक आहे, अजून कोणतं इक्लिप्स आहे? हे इथे, याला काय नाव द्यायचं? इट इज इक्वलंट टू दिस. हा आणि हा सारखाच आहे की नाही? एक बल्की आणि दुसरा स्मॉलर, असाच ओव्हरलॅप इथे पण येतोय. सो दिस इज अगेन द पार्शियली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. दिस इज ऑल्सो द पार्शियली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. आता स्टॅगर्डचा विचार आपण करू. ठीक आहे, इक्लिप्स मध्ये कोणते दोन प्रकार झाले मग? एक फुल्ली इक्लिप्स्ड आणि दुसरा पार्शियली इक्लिप्स्ड. ठीक आहे, दोन प्रकारचे इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन आपल्याला याच्यामध्ये दिसतात, फुल्ली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन अँड पार्शियली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. नाउ लुक ॲट द सेकंड कॉन्फॉर्मेशन विच इज स्टॅगर्ड. हे स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन आहे, पण या स्टॅगर्ड मध्ये काय झालंय? द bulkier groups are at 60 degree dihedral angle. या सहाव्यामध्ये सुद्धा पहा, बल्की ग्रुप्स आर ऍट 60 डिग्री डायहेड्रल अँगल. आणि याच्यात मात्र काय झालंय? इट इज 180 डिग्री डायहेड्रल अँगल बिटवीन द बल्कियर ग्रुप्स. मग आता याला काय म्हणायचं? ज्याच्यामध्ये बल्कियर ग्रुप्स 60 डिग्री अंतरावरती येते, याला काय म्हणायचं? इट इज कॉल्ड ॲज गॉश कॉन्फॉर्मेशन. गॉशचं स्पेलिंग GAUSCH. इट इज गॉश कॉन्फॉर्मेशन. किंवा याचं स्पेलिंग असंही लिहितात, GAUCHE, गॉश. दिस इज गॉश कॉन्फॉर्मेशन. याला सुद्धा काय म्हणू आपण? गॉश कॉन्फॉर्मेशन. गॉश कॉन्फॉर्मेशन, GAUCHE. It is gauche conformation. The conformation in which the bulkier groups are at 60 degree dihedral angle is called as gauche conformation. Definition पण होऊन गेले. आता याला काय म्हणायचं मग? आता गॉश नाहीये, याच्यात बल्कियर ग्रुप जे आहे ते 180 डिग्री अंतरावरती आहे. 180 डिग्री म्हणजे मॅक्सिमम अंतरावरती आहे, विरुद्ध आहेत अगदी. हा या टोकाला तर हा त्या टोकाला. ओके, सो सच कॉन्फॉर्मेशन इन विच बल्कियर ग्रुप्स आर ऍट 180 डिग्री डायहेड्रल अँगल इज नोन ॲज अँटी कॉन्फॉर्मेशन. अँटी, ट्रान्स सारखा आहे ना हे. ट्रान्स मॅक्सिमम दूर आहेत, मॅक्सिमम अवे आहेत एकमेकापासून. इट इज जस्ट इक्वलंट टू द ट्रान्स or anti. So it is called as anti-conformation. It is anti-conformation. मग आता टोटल किती प्रकारचे बघितले आपण?
4 प्रकारचे बघितले. 2 प्रकार इक्लिप्सचे होते आणि 2 प्रकार स्टॅगर्डचे होते. इक्लिप्स मध्ये एक फुल्ली इक्लिप्स्ड आणि दुसरा पार्शियली इक्लिप्स्ड. स्टॅगर्ड मध्ये एक गॉश कॉन्फॉर्मेशन आणि दुसरा अँटी कॉन्फॉर्मेशन. सो वी सीन 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फॉर्मेशन्स इन केस ऑफ N-ब्युटेन. एकदा हे बघा, तुमच्या नोटबुक मध्ये पण लिहित चला सोबतच. केमिस्ट्रीच्या या लेक्चरच्या वेळेस नोटबुक तुमच्याकडे असलीच पाहिजे, कारण जोपर्यंत तुम्ही हाताने हे स्ट्रक्चर काढत नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याची सवयच लागणार नाही. तुम्ही जर असा विचार केला की आपण नुसतं बघून घेऊ लेक्चर, लिहायचं तर आपल्याला लिहिता वाचता येतं, आपण केव्हाही काढू, पण तसं नाहीये. थोडं हाताला सवय असली ना तर आपल्याला जड जात नाही आणि साध्या साध्या चुका ज्या आहेत त्या आपल्या होत नाही. कारण आजपर्यंतचा अनुभव आहे, बरेच विद्यार्थी जे आहेत ते सगळे 6चे 6 ग्रुप असे इथूनच काढतात, याच्यापासून मधून, जे चुकीचं आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर सवय असली असं नेहमी नेहमी ते स्ट्रक्चर काढायची तर तुमच्याकडनं चुका ज्या आहेत त्या होणार नाही. मग आता एनर्जी बद्दल काय बोलायचं आपण याच्या. व्हॉट अबाउट द एनर्जी. सगळ्यात जास्त एनर्जी कोणाची असेल. सो मॅक्सिमम एनर्जी विल बी ऑफ फुल्ली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. याची एनर्जी सगळ्यात जास्त असेल फुल्ली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशनची. कारण काय, तर बल्कियर ग्रुप्स जे आहेत ते सगळ्यात जवळ आहेत. आणि मग सगळ्यात कमी एनर्जी कोणाची असेल. द लिस्ट एनर्जी कॉन्फॉर्मेशन विल बी द अँटी कॉन्फॉर्मेशन. कारण याच्यामध्ये बल्कियर ग्रुप्स जे आहेत ते जास्तीत जास्त लांब आहेत एकमेकापासून. द बल्कियर ग्रुप्स आर मॅक्सिमम अवे फ्रॉम इच अदर इन द अँटी कॉन्फॉर्मेशन. आणि बाकीच्यांचं काय, इंटरमिजिएट है ना. सगळ्यात जास्त फुल्ली इक्लिप्स, त्याच्यापेक्षा कमी स्टॅगर्डची तर कमी असणार नाही, म्हणजे जास्तच कमी राहील. पण स्टॅगर्ड पेक्षा जास्त एनर्जी थोडीशी कोणाची राहील, पार्शियली इक्लिप्सची. सगळ्यात जास्त एनर्जी फुल्ली इक्लिप्स, त्याच्यापेक्षा कमी एनर्जी पार्शियली इक्लिप्स, त्याच्यापेक्षा कमी एनर्जी गॉश कॉन्फॉर्मेशन आणि सगळ्यात कमी एनर्जी अँटी कॉन्फॉर्मेशन. So here we will get slightly different type of energy profile diagram. So let us see how the energy profile diagram is here. हे कॉन्फॉर्मेशन आपण बघितले. Now let's see the energy profile diagram. Here is the energy profile diagram. आता बघा, थोडेसे शब्द वेगळे असतात काही ठिकाणी. जसं इथे फुल्ली इक्लिप्स्ड ऐवजी टोटली इक्लिप्स्ड हा शब्द वापरलेला आहे, पण आपण फुल्ली इक्लिप्स्ड हाच शब्द वापरू. टोटली इक्लिप्स सुद्धा चालेल, तो चुकीचा अशातला भाग नाहीये. पण मॅक्सिमम पुस्तकांमध्ये तुम्हाला फुल्ली इक्लिप्स्ड हा शब्द सापडेल. बट वी कॅन यूज टोटली इक्लिप्स्ड दिस वर्ड. सो सी हियर, at 0 dihedral angle the conformation is totally eclipsed or fully eclipsed conformation, where the bulkier groups, the methyl groups, are eclipsing with each other. The dihedral angle between the methyl groups is 0 degree, and this conformation is having the maximum energy. It is around 21 kilojoule or 5 kilocalorie per mole. On rotation we get gauche conformation, which is having lower energy, and its energy is 0.9 kilocalorie per mole. The energy of gauche conformation is 0.9 kilocalorie per mole. On further rotation we get partially eclipsed conformation.
आता पार्शली इक्लिप्स मध्ये गॉश पेक्षा जास्त एनर्जी आहे, पण फुल्ली इक्लिप्स पेक्षा कमी एनर्जी आहे, आणि त्यामुळे आपल्याला इंटरमिजिएट एनर्जी मिळते, विच इज अराउंड 3.6 किलो कॅलरी पर मोल. जसं प्रोपेन मध्ये होतं, मिथिल आणि हायड्रोजनचा इक्लिप्स त्यामध्ये होता आणि त्याची सुद्धा एनर्जी 3.6 किलो कॅलरी पर मोलने जास्त होती. सिमिलरली हिअर द एनर्जी इज 3.6 किलो कॅलरी पर मोल. अजून रोटेशन केलं, काय मिळालं आपल्याला? अँटी कॉन्फॉर्मेशन. सो अँटी कॉन्फॉर्मेशन इज हॅव्हिंग द लोएस्ट एनर्जी, आणि अँटी सोबत आपण बाकी सगळ्या कॉन्फॉर्मेशनला कम्पेअर करतोय, त्यामुळे अँटी कॉन्फॉर्मेशनची एनर्जी जी ती सगळ्यात कमी आहे. अजून रोटेशन केलं, वी अगेन गेट द partially eclipsed conformation which is higher in energy by 3.6 kilocalorie per mole. अजून आपण रोटेशन केलं, we again got the Gauss conformation. Gauss conformation ची एनर्जी 0.9 kilocalorie per mole. On further rotation, we again get the totally eclipsed conformation having energy approximately 5 किलो कॅलरी पर मोल. 5 ते 6 किलो कॅलरी पर मोल याची एनर्जी असते फुल्ली इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशनची. काही ठिकाणी 4.6 मिळेल, काही ठिकाणी काही पुस्तकांमध्ये 6 किलो कॅलरी पर मोल दिलेलं असेल. ओके, सो इट इज अप्रॉक्सिमेटली 5च्या आसपास आपण कुठली एनर्जी त्याला गृहीत धरू शकतो. सो इट इज 5 किलो कॅलरी पर मोल हायर इन एनर्जी दॅन द अँटी कॉन्फॉर्मेशन. या सगळ्या एनर्जीचं कंपॅरिझन आपण अँटी कॉन्फॉर्मेशन सोबत केलेलं आहे. हायर बाय 5 किलो कॅलरी, पण मग कोणापेक्षा हायर? अँटी कॉन्फॉर्मेशन पेक्षा हायर. लोएस्ट एनर्जी कॉन्फॉर्मेशन सोबत आपण सगळ्या कॉन्फॉर्मेशन्सची एनर्जी कंपेअर करत असतो. सो केअरफुली लुक ॲट द कॉन्फॉर्मेशन्स and then we shall stop this lecture. I hope you are understanding whatever is taught in this online lecture. जर तुम्हाला काही शंका असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. You can call me on 9028001950. This is my WhatsApp number also. You can ask your queries on my number. So thank you very much for attending this lecture. All the best.